प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां जिहड़े विषय ते गल करनी आ वो विषय हैगा संकट विचों जिउणा सी। इस तो पहला कि इस विषय बारे आपां गलबात शुरू करिए, मैं एक तुहानूं छोटी जी कहानी सुणाउणा चाहुंदा। बड़ी पुरानी गल आ। एक गुरु जी तो उन्हां दे एक चेले ने पुछया भी भावें तुसीं सानूं गुरु जी दसदे रहिंदे हो कि सानूं जीवन च की करना चाहीदा ते की नहीं करना चाहीदा, पर जीवन च कई वारी इहो ਜਿਹੇ संकट भी आउंदे आ भी ਅਸੀਂ ਦੁविਧਾ ਦੇ शिकार हो जाने आ भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौके बारे ਤਾਂ गुरु जी ने कोई दस्सिया ही नहीं सीगा। ਇਹ ਨਵੀਂ समस्या आ गई, ਇਹ ਨਵਾਂ संकट आ गया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇ। गुरु जी ने वो चेले नूं कहा, तू इदां कर, आपदा खब्बा पैर धरती के उपर चुक लो। चेले ने खब्बा पैर चुक लिया। गुरु जी ने कहा, हुण सज्जा चुक। चेला कहने लगा, गुरु जी ये किवें संभव आ भी मैं खब्बा पैर बिना धरती ते रखे सज्जा चुक लवां। गुरु जी ने कहा, बस आही समझण वाली गल आ, जदों तू खब्बा पैर चुक लिया सी तां उदों सज्जे पैर दी होनी अपने आप तय हो गई सी। इसलिए याद रखी, जीवन च कोई भी फैसला लैण दे नाल जिहड़ी जीवन की अगली दिशा जिहड़ी आ वो अपने आप ही निर्धारित हो जाती है। इसलिए पहले ही चोण कर ली भी की करना ते की नहीं करना। जिहड़ी तेरी चोण आ ना, उही तेरे जीवन की जिहड़ी मंजिल आ वो निर्धारित करू। प्यारे विद्यार्थियों, अज करोना संकट के दौर च आपां जिस चराहे ते खड़े आ, जिहड़ा साडा भविख आ ये भी साडी चोण ते निर्भर करू। असल च आपां ਉਹ नहीं ਬਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ संकट ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ संकट ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ संकट ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी आपां एप्स तो अपनी डिवेलपमेंट हुई आ, वानरां तो अपनी डिवेलपमेंट हुई आ। अज तो ਲੱਖਾਂ साल पहला जिन्हां वानरां ने फैसला कर लिया सी ना कि चार पैरां ते नहीं दो पैरां ते खड़े होणगे, उन्हां दे वंशज ही बाद च मनुख बने। जिन्हां ने ये चोण नहीं कीती सी उन्हां दीयां जिहड़ियां अगलियां पीढ़ियां वो अज भी जंगलां च रुखां दीयां टाहणियां ते टपूसियां मार रही। इसलिए सच आ भी दुनिया ते मौजूद हर इंसान की जिंदगी च कदे ना कदे कोई संकट जरूर आउंदा, पर वो इंसान उस संकट का सामना किवें करदा, ये चोण ही जिहड़ा उहदा भविख निर्धारित करदी। किसी भी संकट के दौरान जिहड़ी सब तो पहली गल समझण वाली हुंदी आ वो ये आ भी आपां मनुख हां। धरती ते जिहड़े 99% जीव जंतु आ ना, वो खाण पीण ते सौण लई बने। सिर्फ मनुख ही एक ऐसा जीव आ जिहड़ा डिस्कवर करदा, जिहड़ा डिवेलप करदा, जिहड़ा डायलॉग करदा, जिहड़ा डिस्कशन करदा, जिहड़ा आपां सारे कर रहे। सिर्फ मनुख कोल ही सोचण समझण सिरजण ते इनोवेशन की शक्ति आ, ताकत। जिहड़ा सभ्याचार का या सभ्यता का एडा वड्डा साम्राज आपां देख रहे हैं, ਜਾਂ मैं तुहाडे नाल गलबात कर रहा, तुहाडे सामने लैपटॉप आ, मोबाइल आ, कंप्यूटर आ, ये सारा एडा वड्डा साम्राज सिर्फ मनुख ही खड़ा कर सकिया, होर इस धरती का कोई जीव नहीं खड़ा कर। ये सोचे साडे चों भी खाना पीना पहनना ते इंजॉय करना ही उहदे जीवन का आदेश आ, तां भावें जिन्नी मर्जी गलतफहमी च होवे भी वो बाकी जीव जंतु जगत तो अलग आ, वो अलग नहीं हैगा, वो सिर्फ जीव जंतु ही आ। क्योंकि ये काम तो बाकी बहुत सारे पशु पंछी ते जानवर भी कर रहे हैं। वो मनुख ही नहीं जिहड़ा कुछ सिखदा नहीं ते जिहड़ा कुछ सिरजदा। ये जिहड़ी सिरजना किसी भी रूप च हो सकती है, वस्तुआं दे रूप च हो सकती है, विचारां दे रूप च हो सकती है, जानकारी ते ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के रूप च हो सकती है। इसलिए जरूरी आ भी करोना संकट के इस दौर च जदों असीं घरां च बंद आ तां असीं किरत के महत्व नूं याद रखीए। बंद घरां च भी कुछ ना कुछ इदां दा जरूर सीखीए जिहते बाद सानूं माण महसूस हो। इस पक्षों तुहाडे वर्गे जिहड़े विद्यार्थी लॉकडाउन के दिनां च भी पढ़न ते सीखण की प्रक्रिया नाल जुड़े हुए आ, वो वधाई दे पात्र। होर भी बेहतर होवेगा भी जे आपां स्किल डिवेलपमेंट नाल संबंधित कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीए, परसनैलिटी डिवेलपमेंट का कोई कोर्स ज्वाइन कर लीए,
कोई नवीं भाषा सीख लीए, डिजिटल लर्निंग नाल संबंधित बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैगे आ, उन्हां दी जानकारी लै ली जावे। क्योंकि जिहड़ा करोना संकट तो बाद दो दौर है जी, एक करोना काल तो पहलां दा, एक करोना काल तो बाद। जिहड़ा करोना संकट तो बाद दा दौर आ, उस समय बहुत सारियां परिभाषावां बदलण लग, उन्हां समय च अनपढ़ ते पढ़े लिखे की परिभाषा भी बदल जानी। अनपढ़ वो नहीं होणगे जिहड़े अखर ज्ञान तो पूरे होण, अनपढ़ वो होणगे जिहड़े डिजिटल टैक्नोलॉजी तो जाणू नहीं होण। हुण एक सवाल ये भी आ भी संकट के समय च साडी जिहड़ी किरत आ, काम आ, उहदा स्वरूप किहो जिहा होवे, ये समझण लई भी एक कहानी का सहारा लिया जा सकदा। ਇਹ कहानी का संबंध देवतियां ते राक्षसां नाल। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਹੋ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਲੋਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਭੋਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਾਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਜ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸੋ ਬਣੀ। ਅੰਤ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਰਾਖਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਬੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੂ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਣਵਾਤੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਪਰੋਸੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਝੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਲਓ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਕਹਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਕਹਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਾ ਪਛਾਣ। ਲਗਭਗ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਸੈੱਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਸੰਕਟ ਆ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਦਾਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੋੜ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉਗਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਮਨ में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਝੂਠ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਆ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸੱਚ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੂਠ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਲੌਜੀਕਲੀ, ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੀਏ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ। ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿਧੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿਧੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਦੇਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੱਟੜਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ।
प्यारे विद्यार्थियों, संकट के समय आप सारे एक नवा सभ्याचार, एक नवा कल्चर पसारना पऊगा। ये जिहड़ा सभ्याचार होगा, ये इस स्लोगन ते आधारित होगा, एक्सेप्ट दी बेस्ट, लीव द रेस्ट। जिहड़ा भी बेहतरीन आ उहनूं अपना लो, चाहे वह किसी धर्म कोले आ, ते जिहड़ा भी घटिया उहनूं छड्ड दो। जिहड़ा बेहतरीन धर्म कोले आ, धर्म तो लै लो, जिहड़ा बेहतरीन विग्यान कोले आ, विग्यान तो लै लो। इस नवे सभ्याचार च धर्म, जात, रंग, भाषा की कट्टरता नूं कोई थां नहीं मिलनी चाहिए। ये मनुखता का सभ्याचार होना चाहिए, यही समझ ली। एक्सेप्ट दी बेस्ट, लीव द रेस्ट। ਇਹਦਾ अर्थ ये भी नहीं भी साडे ਜਿਹੜੇ देसी सभ्याचार ਉਹ खत्म हो जाने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो खत्म नहीं होने चाहिए, वो भी बदलने फुलने चाहिए आ। पर जिथे जो भी नकारात्मक हैगा, जिथे जो भी मनुखता का विरोधी आ, उन्होंने छड्डना चाहिए। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਇਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਭ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਆਪਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਟਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਦਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਹਾਲੇ ਛੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ। ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਹਾਲੇ ਛੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਝੰਜੋੜਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਸਤੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝ, ਸਿਆਣਪ, ਹੌਸਲੇ, ਹਮਦਰਦੀ, ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਜੰਗ 'ਚ ਜੇਤੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇ ਸੰਕਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਆ, ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਚੀਨੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖਤਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਂਜਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਚਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਦਰਖਤ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ,
बंदे नूं सुत्ता पिया दे के वो हेठा उतरे, वो बंदे दियां सारियां गठड़ी चों टोपियां चोरी करके लैके दरख्त ते चढ़। ते जदों टोपियां वाले दी जाग खुली तो उन्हें देखिया कि मेरी गठड़ी तो खाली आ। उपर देखिया भी बांदर टोपियां पहनी बैठे सी। उन्होंने तरकीब सूझी, उन्हें आपदे सिर ते लई जिहड़ी टोपी सी वो बांदरां नूं दिखा के हेठां सुੱਟਤੀ। सारे बांदर उहदी नकल करदे होए आपो अपणियां टोपियां उतार के उन्होंने हेठां सुੱਟਤੀ ते टोपियां वाला आपदियां टोपियां इकट्ठियां करके गठड़ी बन के आपदे घरे पहुंचे। इत्थों तक दी जिहड़ी कहानी आ वो आपां सारियां ने सुनी, पर इस कहानी का एक अगला हिस्सा भी, वो अगला हिस्सा यह है भी वो टोपियां वाला जो घरे वापस आया तो घरे वापस आके उन्हें सारी आपकी हड्ड बीती भी अज मेरे नाल इदां होया। उन्हें आपदे बेटे नूं सुणाया। हुण बेटे ने गल सुन ली। ਉਹਦਾ बेटा जो ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ भी टोपियां ਵੇਚਣ का काम कर लग ਜਾਂਦਾ। कई साल बाद वही घटना बेटे ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। जंगल च ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਟੋਪੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਉਤਰਦਾ ਫਟਾਫਟ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਈਏ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੋਈਏ। ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਲਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਉਲਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਲਾਗ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। किसी शायर ने कहा, मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। ये बात करनी जरूरी है, ये गल करनी जरूरी है, डायलॉग करना जरूरी है, डिस्कशन करना। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कई दहाकियां तो देखने च आया भी आपां सिद्धांतवादी बहुत बन गए। साडे वर्गे प्रोफैसर लैक्चर बहुत दिंदे आ, आले दुआले लोग गल्लां बहुत करदे आ, पर दिनों दिन असीं विहारकता दे नालों टुट रहे हैं। ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਾਇਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ दरकार तो दिल अपना जला लो, मिट्टी के चिरागों से उजाला नहीं होता, मिट्टी के चिरागों से उजाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।